अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसीं देख रहे हो SMS पंजाबी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਮੈਨ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂਰ ਤੇ ਇਖਤਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸ ਬੈਠੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ कि जी एक दिन 2 दिन 4 दिनों तक मुसलसल जारी रहेगा। कोई नहीं, ये सिर्फ कल रात 9 बजे तक सी, उसके बाद ख़त्म हो गया मिशन। बाकी उन्होंने जो रंग दे विच भंग पाना वो तुहानूं पता कि पिछों कंपनी दे विचों टाउट भरे ने सारे दे सारे ते वो अपना भावें 3 दिन करन अगे भावें अगे 7 दिन करन भावें पूरा महीना करन। हाँ जी असी इस तो अगे जाना हुण। हाँ जी अजान असी दे दित्ती, अल्लाह दे दरबार दे विच असी हाज़री लवाती, अपनी दरखास्त पा दी। हाँ जी हुण असी अगे वधना। हाँ हुण अगला मिशन जिहड़ा ना उहदा इंतज़ार करो और उस तो वध के होएगा तो ये बस ये इस तो अगे निकले। हुण ये सारी जिंदगी भावें अजाना देई जाण, इन्हां दा यही दिल करदा होना कि भी सानूं बाहर ना निकलना पवे, बई सानूं कोई होर काम ना बस बस इत्थे रखो, बस असी अजाना ही देई जाइए सारी जिंदगी। नहीं, अजान एक हुंदी है वो दे दित्ती असी। हाँ जी अल्लाह दे हजूर फरियाद असी कर दी। हुण असी अगे वधना। तो दूजी गल जिहड़ी है वो एक वजाहत लाजमी है। बहुत सारे बंदे जिहड़े ने मैनूं पुछ रहे ने कि यार ये की होया, ये जिहड़े साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने मेरे को पूछ रहे ने कि यार तू तो इन्हां दा बड़ा फैन सी, बड़ा हमायती सी, हैं तेरियां तो ट्वीटां पईयां ने इन्हां दे हक दे विच ठीक ठाक किस्म दियां, तो एकदम तू इन्हां दे खिलाफ क्यों हो गया। तो बई गल है वे कि मैं शेर अफजल मरवत का भी बड़ा वड्डा हमायती सी। हाँ जी ट्वीटां छुड़ो, मेरे पूरे पूरे वीलॉग पे ने जिहड़े मैं शेर अफजल मरवत के हक च कीते। हाँ जी फिर की होया, फिर जदों उहदी असलीयत पता लग गई ना, सामने आ गया सारा कुछ, तो फिर रगड़ा तो बनदा सी, फिर रगड़ा भी उहनूं उवें ही दिता जिवें उहदियां तरीफां कीतियां पहले। ठीक है ना, क्योंकि देखो असी इत्थे इमरान अहमद खान नियाजी दे नाल खड़े, ਉਹਦੇ नज़रिए दे नाल खड़े, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ नज़रिए नाल खड़ा हक सच ते खड़ा डट के खड़ा, असी ਉਹਦੇ नाल खड़े, असी ਉਹਦੀ तारीफ भी करांगे। ਜਿਹੜਾ उस तो हटिया वो साडे तो हटिया, और जिन्हें निकल के या विच बह के कोई चवल मारन की कोशिश की, कोई बरीक वारदात मारन की कोशिश की, कोई जड़ा ना जड़ा कट्टन की कोशिश की, झूठे फतवे लाने की कोशिश की, तो वो रगड़िया जाएगा। हाँ चाहे कोई भी हो, जिमें शेर अफजल मरवत रगड़िया गया, एवें ही साहबजादा कि मैनू बड़ा अफसोस है, दिली रंज है, अफसोस है मैनू। सब तो पहले तो मेरे कान खड़े होए जड़ा कराची सिंध वाला वो केड़ा नाम की नाम है उसदा, हलीम आदल शेख, जड़ा उन्हें आप अपनी वीडियो च किया कि मैनू ये सारे फतवे सारा कुछ ये वो जड़ा सारा कुछ है उन्हें दिखाया, वो झूठ और जड़ा प्रोपोगंडा करने वास्ते बिल्कुल फेक सीगा, फेक स्क्रीनशॉट फेक चीज़ां दिखा जड़ा वो गल कर रहे सी। कहंदा मैनू अपना इन्हां ने भेजियां ने, हामिद रज़ा साहब ने मेरे भेजियां ने, साहबजादा साहब ने। उत्थों कान खड़े हो के यार हामिद रज़ा साहब मतलब यह किवें भेज सकते हैं यार, उत्थों यकीन नहीं आया। फिर उसदे बाद जो कहानी खुली है तो फिर जेड़े उन्हां दे बड़े करीबी ने उन्हां नाल भी गलबात हुई है, तो फिर कुछ सुनिया तो फिर समझ आई है कि नहीं बई इहदे पिछे यही सन। और तां पहले तो दिल टुटिया कि यार यह की होया, जिहदे ते एतबार करो जिहदे ते यकीन करो वही जड़ां वड्डण डिया इत्थे बैठा, वही जिहड़ा ना कंपनी दे कहे थे। बई कंपनी है ना, एजेंसियां कंपनियां जिहड़ियां वही चाहदियां ना कि बई यह बंद होवे सारा कुछ, जिहड़े कर रहे ने कौम नूं जगाउण दा जिहड़ा सिलसिला इन्हां ने शुरू कीता है वो बंद होवे, वो बंद तो होना नहीं। हाँ हुण जिहड़ा विच आएगा ये साडा असूल है कि असी इत्थे खान और खान दे नज़रिए ते खड़े हाँ, चाहे कोई भी आवे, चाहे कोई चाचे का पुत्र होवे, मामे ताए का पुत्र होवे, चाहे जो भी होवे, लेकिन इंसाफ और हक और सच जड़ा ना वो बोलना। यह जड़ा ना मुझे है हुक्म अज़ां, यह सिर्फ यह नहीं गा कि तुसी अज़ान दे दी है तो यह हुक्म अज़ां है, तुसी हक सच दे नाल खड़ा होना, तुसी झूठ नूं झूठियां नूं एक्सपोज करना, जड़े जालिम दा साथ दे रहे ने उन्हां दे खिलाफ खड़े होना, तुसी जालम के खिलाफ खड़े होना, वो टाउटां के खिलाफ खड़े होना। ये हुक्म अज़ां इनू समझने वाली गल है। हाँ तो वो भावें 4 गालां मैनू भी पैंदियां होण, लेकिन हुक्म अज़ां है तो मैं तो देनी अज़ान, मैं तो तुहानूं दसना कि भाई केड़ा कुछ बैठिया, किन्ने की कीता किन्ने की नहीं कीता। हुण है कि नीयतां दा हाल अल्लाह जानदा, ठीक है, लेकिन असी देखिया सारा
ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਾਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣਾ ਫਨੀ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂਰ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ। ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਵੀਲੌਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇਰੀ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਗੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਓਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੋਲੇ ਮੋਲੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ, ਧਮਾਲ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਾਇਰਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲੇ ਜੀ ਮੋਲੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਹਤੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, 28 ਵਿਊ ਆਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ 28, 10 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 28 ਵਿਊ ਸਨ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 44 ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਖੋਤਾ ਹੀ ਖੂਜ ਪਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਖੂਜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਲੈਂਚ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੁਟਾਤਾ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੂਹ ਭਰੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਚਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਬਈ? ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਲੰਗੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਝੂਠ ਔਰ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਸਹਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਫਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਸਹਾਫਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਚਿੱਠੂ ਬੱਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਠੂ ਬੱਟੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੂ ਬੱਟੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚਗਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿੱਠੂ ਬੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਟਾਇਲਟ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਟਾਇਲਟ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਆਪ ਲਖਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦਾਲ ਦਲੀਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ੁੱਕੜ ਪਾੜੇਗਾ। ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁੱਸਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਪਾਣਾ, ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ 100 ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ
ਤੇ 2-4 ਦੇਗਾ ਸਾਲਣ ਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਹਾਂ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਸਲਾਦ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਖੁਰਲੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਸੇਲ ਬੜਾਈ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕੀ ਦਾ, ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਆ ਖੁਰਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲਿਖ ਖਿਲਾਏ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਏ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਦੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਰੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਟ ਗਏ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਆਊਗੀ, ਵੀਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਨਾ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੋਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਲਕਿ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਨਬਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਡੂ ਜਿਹਾ ਡੱਡੂ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਲਾਡਲਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਡੂ ਤੇ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਸਨਬਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਜ ਤਲਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਭੇੜਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਦੇਖੋ ਧੁੱਪਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖੇਸ ਆਪ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਮਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਕਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਮਸਕਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਲੀ ਪਾਊਡਰ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਸਕਾਰੇ ਮਸਕੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਵਾਮੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਛੁਟਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ, ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੀ ਹੋਣੀ ਲੀਕਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਕੇ ਖੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਵੈਸੇ ਟਿਕਟੋਕ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਹੁਲੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਸਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੀ ਪਾਊਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਕਾਰੇ ਮੁਸਕੂਰੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਖੱਟਾ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਡੱਡੂ ਤੇ ਡੱਡੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤੇ ਦਿਖਾਤੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਲੌਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇ, ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਚੈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਓ।